मो बाहाघरकु एबे 5 मास बीती सारिथिला एवं विक्रमक सह आमे दुहें सहररे रहुथिलु। से प्रतिदिनर दौड़ादौड़ीरे बुड़ी रहुथिले एवं स्वाभाविक भावे एहार प्रभाव तांको स्वास्थ्य उपरे मध्य पड़िबाकु लागिथिला। सहररे रही मु घरे ही रहुथिली। काम करिबार कौनसी आवश्यकता नथिला कारण मो बापा मा बाहाघररे मोते सेही सबु जिनिस देइथिले जहा मोते दरकार थिला। बाप घरे संपत्ति मध्य थिला एवं जहा भी मोते दरकार हेउथिला ताहा केवल गोटिए फोन कॉल दूरतारे थिला। प्रतिवर्ष एप्रिल मासरे आम गाँरे मेला लागुथिला एवं मु शुणिथिली जे सेही मेला बहुत खास होइथाए मात्र एपर्यंत मोते ताहा देखिबार सुजोग मिली नथिला। एथर मु स्थिर कली जे मु एथर सासु घरकु जाई ताहा निश्चय देखिबी। शोशुर गाँरे चाष करुथिले एवं सासु घरर सबु काम बुझुथिले। मु देखुथिली जे से क्रमागत भावे काम करुथिले किंतु केबे केबे तांको मुह टिके विरक्तिरे भरि जाउथिला एवं मोते एहा जमारु भल लागुनथिला। सेथिपाई मु श्वशुरंक सह घर काम विषୟରେ कथा हेली एवं तांकु जणे कामवाली महिला रखिबा पई परामर्श देली। से मो कथा सुनिले एवं संध्यारे जणे महिलांकु काम पई डाकिदेले। एबे सासुंकु काम करिबार आवश्यकता नथिला किंतु तथापि से श्वशुरंक पाखकु जाई किछि अभियोग करिबाकु लागिले। से कहुथिले जेतेबेले मु बेमार पड़े सेतेबेले तुमे परिबा भी आणुन एवं मोते बासन माजिबाकु पड़े किंतु तुम बहुत केवल 2टा काम करी खुशी होई जाउछि पुणी तुमे जणे कामवाली काहींकी नेई आसीछ। श्वशुर किछि कहिले नाही एवं समय बीतीगला। तापरे दिने सासु बाथरूमरे पड़ीगले एवं तांको गोड़रे प्लास्टर चढ़ीगला। एबे तांकर देखाशुणा पई घरे कामवाली महिला थिले। विक्रम सहररु गाँकु देखा करिबाकु आसिले एवं से मोते सहर फेरीजिबा पई कहिले किंतु मो मन तो सेही गाँर मेला देखिबारे थिला एवं बिना मेलारे मु केउआडे जिबाकु प्रस्तुत नथिली। श्वशुरंकु मु प्रतिदिन खेतकु जाउथिबार देखुथिली एवं तांको काम मोते बहुत भल लागुथिला। दिने मु मध्य तांको सह खेतकु जिबाकु मन बळाइली। सेठारे पहुंचिबा परे मु देखिली जे किछि महिला साड़ी पिंधि खेतरे बिहन पकाउथिले जेतेबेले कि मु सहरी पोशाक पिंधिथिली। श्वशुर मो पोशाक उपरे कौनसी मंतव्य देले नाही। से मोते सेमिति ही रहिबाकु देउथिले। किछि समय परे मु मध्य सेही महिलामानंक भली बिहन पकाइबा आरंभ कली। बिहन पकाउ पकाउ मु पूरा धाड़ी शेष करिदेली। सेतेबेले मोते अनुभव हेला जे श्वशुर मो पछरे ठिया होइथिले। जेमिति ही मु मोर शेष बिहन पकाइली मु सीधा तांको देहरे बाडेई होइगली। मोते जणा नथिला जे से केतेबेले मो पछकु आसिथिले। मु तांको खेतकु जिबाकु मन बळाइली एवं निज गोड़ धोइबा पई चालीगली। जेतेबेले मु मो गोड़ धोउथिली श्वशुर सेठाकु आसिले एवं से निज हातरे मो गोड़रे पानी ढाळिले। से मोते ध्यानर सह देखुथिले। सेही दिन परे मु रातिरे तांकु खेतकु जाउथिबार देखिली। घरे केवल गोटिए टर्च थिला जाहाकु धरी से रातिर अंधाररे खेत आड़कु बढ़िले। मोते एहा भल लागिला नाही तेणु मु भाबिली जे निज रूमकु जाई सोईजिबी। सकाळे जेतेबेले मो आखि खोलिला गाँर थंडा पवन मोते किछि अलगा ही अनुभव कराइला। सेही थंडारे मु श्वशुरंकु दंड बैठक करुथिबार देखिली। से 50 वर्षर थिले किंतु जेउ भली भावे से बसुथिले ताहा बिलकुल भी बयस सह मेल खाउनथिला। एही दृश्य मो पई संपूर्ण नुआ थिला। से सबुबेले निज स्वास्थ्यर जत्न नेउथिले किंतु तथापि तांको बयस सासु एवं श्वशुरंक तुलनारे किछि अधिक बढ़िला भली लागुथिला। आजि गाँ जात्रार दिन थिला। संध्यारे मु साड़ी पिंधि श्वशुरंक सह जात्राकु जिबाकु निष्पत्ति नेली। सासुंको आखिरे जळ नथिला माने से जेतेबेले भी मोते श्वशुरंक सह केउआडे जाउथिबार देखुथिले तेबे तांको आखिरे जळन स्पष्ट देखा जाउथिला किंतु मु सबुबेले एहाकु अणदेखा करुथिली। आमे जात्राकु बाहारिलु। रास्तारे श्वशुर मोते देखि कहिले झियो तुमे साड़ीरे बहुत सुंदर देखा जाउछ। तांकर एही प्रशंसा उपरे मु तांकु धन्यवाद कहिली। जेमिति ही आमे जात्रारे पहुंचिलु एवं दर्शन करी फेरिबाकु लागिलु हठात मोते अनुभव हेला जे केही मो पेट उपरे हाथ रखुछि। मु घाबरेई जाई पछकु बुलिली एवं देखिली जे सेही हाथ मो श्वशुरंकर थिला। से कहिले मु तुमकु भिड़रु सुरक्षित रखिबा पई तुमकु सहारा देउथिली जेपरि केही तुम पाखकु आसी न पारे। श्वशुर सेही घंच एवं गहली बजाररे मो सुरक्षार जत्न नेइथिले जेतेबेले कि मोते किछि अलगा ही लागुथिला। मु कहिली ठीक अछि श्वशुर जी चालंतु आमे आगकु बढ़िबा। ते मोते दोळीरे बसिबा पई नेले एवं मु खुशीरे भाबिली जे एहा एक सुखद अनुभव हेबो। किंतु जेमिति ही दोळी उपरकु उठिला मोते डर लागिबाकु लागिला एवं मु श्वशुरंकु चिपुडी धरिली। जेतेबेले दोळी अटकी गला एवं मु आखि खोलिली तेबे देखिली जे मु श्वशुरंक बेकरे झुलिथिली। मोते निज भूल अनुभव हेला एवं मु क्षमा मागिली। दोळीरु बाहरकु आसिबा मात्रे मोते सामान्य मुंड बुलाइला।
ଶ୍ୱଶୁର ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହରୀ ବୋହୂ ବହୁତ ଖୋଲାମେଲା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଦେଖିଲି। ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ସହ ହାତ ମିଳାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଅମନ, ଏହି ଗାଁର ଡାକ୍ତର। ଏବେ ଗାଁରେ ଡାକ୍ତର ଆସିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ମୋତେ କାମ ମିଳିଯାଏ। ଶ୍ୱଶୁର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବସ୍ ଏଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ହିଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ ଅମନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ। ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭବ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସହରରେ ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶାଶୁଘର ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ଏସବୁ ନୂଆ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜର ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେଇ ଭୁଲରେ କହିଲେ, ବିମଳା ଉଠ। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ଶାଶୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଭୁଲ କଲି। ଦେଖନ୍ତ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସାହାରା ଦେଉଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ରୁମକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସାହାରା ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ତାଙ୍କର ସାହାରା ନେଲି ଏବଂ କହିଲି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଭଳି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲାଜ ଏବଂ ଶର୍ମିନ୍ଦାଗୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା, ତାଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପାଖରୁ ସାହାରା ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଚର୍ମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୁବକ ଭଳି ସତେଜ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଉଠାଇଲି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଥଣ୍ଡକ ଆସିଲା ଏବଂ ଘରର କାମବାଲି ମୋତେ ରହିବାକୁ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ବାହାର ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲି। ମୋ ଝରକାରୁ କ୍ଷେତର ରାସ୍ତା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସେଠାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଯେପରି ରାତିର କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିପାରିବି। ବିନା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ? ତୁମେ ତ ଶୋଇବାର ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ମୋତେ ରାତିରେ କ୍ଷେତ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି। ସେ ଟିକେ ଝିଞ୍ଜିଲେ। ଦେଖ ଝିଅ, ରାତିରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିଦ୍ ତାଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ମଜବୁର କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ମୋ ସହ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷେତକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ରାତିରେ ପଶୁମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ମୋତେ କ୍ଷେତକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଦୁହେଁ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକ ଥିଲା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ କାଲୁଆ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମକୁ ଏହି ଥଣ୍ଡା ସହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲଣି। ମୋର ତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସତରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସଲ୍ ମୋତେ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୌଣସି ପଶୁ ତ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଏକ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଡରିକରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏହି ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଶ୍ୱଶୁର ଶାନ୍ତିର ସହ କହିଲେ, ଏହି ଶବ୍ଦ ରାତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୋ ହାତ ଧର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ଏକ ପଥରରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ମୁଁ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଖୁ ଗଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଏବଂ ଆମର ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମ ଶାଶୁଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି ଏବଂ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ମୋ ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋତେ କ୍ଷେତର ରାସ୍ତା ଜଣା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ କ୍ଷେତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଅମନ ଆମକୁ ଦେଖିଲା। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ମୋ ନଜର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। ଘର ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ କାମବାଲି ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ ଏବଂ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ମୋତେ ଏକ ଏମିତି ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଜବୁର କଲା ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲି ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାମବାଲି ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବଡ଼ ମାଲିକାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ କହି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବରେ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପାଦ ରଖିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ତେବେ ଶାଶୁ କହିଲେ, ମୋ ଦେହ କଥା ଛାଡ଼, ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କୁହ, ତୁମର କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଇ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ବସାଇଦେଲ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀର ଘୃଣା ଥିଲା। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ, ତେବେ ତୁମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ ବୟସର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ତେବେ ସେ ତୁମର ନାମ ନିଶାନ ମିଟାଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଏକ କ୍ରୋଧର ନିଆଁ ଜଳିଲା ଏବଂ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ରୁମରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମକୁ ତୁମ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଏବେ ବୟସର ଏହି ସୋପାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ତୁମ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଏବଂ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିଲେ, ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ବିକ୍ରମକୁ ବୁଝାଇଦେବି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଏହି ବୁଝାମଣାଭରା ଶବ୍ଦ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂରା ଶାନ୍ତିର ସହ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ହୃଦୟକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ବିକ୍ରମକୁ କହିଦେବି ଯେ ସେ ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ। ତାଙ୍କର ଏହି ସମର୍ଥନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ମୋ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ମୋତେ କାହାର କଥା ଶୁଣିବାର ନଥିଲା, କାରଣ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ଶାଶୁ ମୋତେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଥଟ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ଶାଶୁ ବିକ୍ରମକୁ ଗାଁକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ଆମ ରୁମରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ବିକ୍ରମର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ଯିଏ ନିଦରେ ବଡ଼ବଡ଼ଉଥିଲା ଏବଂ ଡରରେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। ଅଧରାତିରେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ କେହି ମୋ ମୁହଁରେ ହାତ ରଖିଛି ଏବଂ ସେହି ହାତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ମୋ ମୁହଁ ଆଉଁସିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଅନେକ କାମ ଅଧା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ କ'ଣ ଦରକାର। ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ କ୍ଷେତର ଏକ ଅଲଗା ଅଂଶକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେହି ଜାଗା କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏହାକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର କୁଡ଼ିଆକୁ ଯିବାବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲି। ଯେମିତି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ନୀରବତାର ସହ ଗଛ ପଛରୁ ବାହାରକୁ ଆସି କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତେବେ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳାର କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଝରକାରୁ ଚାହିଁଲି, ତେବେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଡାକ୍ତର ଅମନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ତୁମର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏହି ପିଲା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦରକାର ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଥରି ଥରି କହିଲେ, ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଭଗାଇଦେବି। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ମୋ ପାଦ ତଳେ କିଛି ଖସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଉଠିଲି। ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଅମନ ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼େଇ ଦେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସେ ଧୀରେ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏହି ମହିଳା ଆମ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୁଣି ସେ ଏକ ଚମକାଇବା ଭଳି ଖୁଲାସା କଲେ, ଏହି ମହିଳା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଉର୍ମିଳା,
ବିକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟରେ ହଲଚଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଉର୍ମିଳା ଏବଂ ବିକ୍ରମଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ଘାବରେଇ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଯାହା କିଛି ବି ତୁମେ ଦେଖିଛ ତାହା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମର ପିଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ରହସ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ତୁମେ ତାକୁ ନେଇ ସହର ଚାଲିଯିବ। ଏହା ଉପରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉର୍ମିଳାର ଯତ୍ନ ନେବି ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ବିକ୍ରମ ସେହି ରୁମକୁ ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ବାହାଘର ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ପ୍ରେମର ସହ ବିତାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରତି କିଛି ଦିନରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଉର୍ମିଳାର ନାମ ଶୁଭେ। ସେ କେବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜି ରହେ। ମୁଁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲି, ମୁଁ ଉର୍ମିଳାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ପିଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଅମନ ଆମକୁ ରାତିରେ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ମିଳିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର କେବଳ ଏକ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସତ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଅମନଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ କିଛି ଔଷଧ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ମୋତେ ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଅମନ ପ୍ରସବ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେ କୌଣସି ଏକ ଖାସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ନଜର ସେହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଏବଂ ଉର୍ମିଳା ଯାହା କଲେ ତାହା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ବାପା, ଆପଣ ତ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉର୍ମିଳା କାହା ସହ ପଳାଇଛି, ପୁଣି ଆପଣ ତାକୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖିରେ ନୀରବତା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ବସ୍ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଠିଆ ରହିଲେ। ଉର୍ମିଳା ନିଜ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିକ୍ରମ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସହରରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ତୁମ ବାପା ମା ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ। ମୋ ବାପା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ଜମି ବିକି ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୌତୁକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ବଞ୍ଚିନାହିଁ। ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ କହିଲେ, ତୁମ ବାପା ମା ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଉସ୍କାଇଲେ କାରଣ ସେମାନେ ତୁମର ବିବାହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନୀ ଝିଅ ସହ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ବିକ୍ରମକୁ ହଲାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ସଚ୍ଚା ଥିଲା। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯେ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଏକାଠି ଅଛୁ। ଉର୍ମିଳା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଲେ ତେବେ ମୋତେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ଏହି ପିଲା ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ। ବିକ୍ରମ ଏବଂ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଥିଲା। ବିକ୍ରମ ମୋତେ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମକୁ ଡର ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମର ସାକ୍ଷାତ କରାଇଲ? ତୁମକୁ ଲାଗୁନି କି ଏହାର କ୍ଷତି ତୁମକୁ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ହସିକରି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ବିକ୍ରମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସାରେ କିଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ କେବେ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ଦରକାର ଯିଏ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିବ। ତୁମର ଉର୍ମିଳା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚା ଅଛି ଏବଂ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହା ଶୁଣି ବିକ୍ରମ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ହସିକରି କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ସହମତିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇଗଲୁ। ବିକ୍ରମ ଏବଂ ଉର୍ମିଳା ସହର ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏବେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପଇସାକୁ ପୁଅର ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯାହା ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ନାତି ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ପଇସାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରେମଠାରୁ କେବେ ବି ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।